Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So then today we are discussing 10th January 2026 MCQs. So then some Kerala projects we are going to discuss. First paperless court in Uttarakhand we discuss, and here US withdraws from some special international organizations we discuss. Child marriages reduction and Aadhaar Muscat, that is Uday gurinchi discuss cheyabothunam. And like Guinness records Delhi Mumbai Expressway. So several things then we are discussing here. I'm moving to the MCQs here. How many international organizations did Donald Trump order the US to withdraw from? So 65, 66, 67, 68, 69. So then the Trump recently then ఏవైతే international organizations which are not working towards the benefit of US, then he said like then we will withdraw the membership from that particular organizations. So then likewise 66 international organizations from which like then US announced to come out of its membership. So withdrawing its membership from this. Out of these, like you can observe ISA, World Health Organization, UNICEF, UNESCO, UNICEF, these type of international special organizations are there, even from ISA as well. International Solar Alliance kuda deenlo ee list lo undi annamata. So ISA plus 65 organizations, it includes 66. So answer B is the correct one. Moving to the next one and the important one. In which state did the central government recently launch port projects worth 235 crores? Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Haryana ichadu. The Ministry of Ports and Shipping then recently announced in Tamil Nadu, it's worth of 235 crore. So then in Chennai, Tamil Nadu, Chennai, they announced this particular launch this port project. Then developed India, with the concept of developed India, developed ports, with this particular slogan. Then they focused on this particular 235 crore project in Tamil Nadu, Chennai. So our answer is A is the correct one. Moving to the next one. In which state was a paperless court recently launched? Paperless court. So for their general transactions on those, wherever the paper involved, then they'll reduce the usage of paper. So in 2026, which state antunnadu? Telangana, Tripura, Kerala, Sikkim and Punjab. So in 2026, January 6th and Jan 6th, and there's Wayanad district, Kalvetta of Kerala officially announced, then they're going to continue this paperless district court. Means like paperless in the sense they run their operations virtually operated. This means like it's a complete digital. So this was announced by the Chief Justice of India, Justice Suryakant. Justice Suryakant announced this particular one. So Kerala is the correct one. Answer C is the correct answer. Moving to the next one. What percentage reduction in the rate of the child marriages has the Indian government set as a target by the end of 2026? 2026 ki enta percentage child marriages tagginchalani target ga pettukundi? 7, 8, 9, 10 and 11. So then the target for the year 2026 is 10%.
and by 2030 making India a child marriage free nation. Child marriage free nation by 2030. That's the target. There's a context. So what is the percentage? 10%. Answer D is the correct one. Moving to the next question. Which mascot was recently launched to provide information about Aadhaar services? Safety awareness, service guidance, inclusive communication, creation and selection, that is Uday. Uday introduced is the Aadhaar services mascot. So which provides, Uday provides information about Aadhaar services. Information about Aadhaar services. అసలు ఆధార్ సర్వీసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఆధార్ చేస్తుంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ప్రజెంట్ చేసేది ఎవరు అంటే ఉదయ్ అనమాట. ఓహో పీడిఎఫ్ ఇదే, పీడిఎఫ్ So like the which state police forces secured the first position in the recent ICJS అంటున్నాడు. ICJS 2.0 rankings in the country అంటున్నాడు. సో దెన్ ఇంటరాపరబుల్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అనమాట ICJS. ఇంటరాపరబుల్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ 2.0 version, rankings in the country, which state police force secured the first position అంటున్నాడు. సో మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఇవి: రాజస్థాన్, ఒడిస్సా, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ త్రిపుర. సో హియర్ లైక్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ర్యాంక్స్ దెన్ with the 93.46 points, Uttarakhand stood at a top position. So then in a digital policing capabilities it has got a very special turn. తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్లో 93.41 పాయింట్స్ తోటి హర్యానా స్టూడ్ ఎట్ సెకండ్ పొజిషన్. ఉత్తరాఖండ్, హర్యానా స్టూడ్ ఎట్ సెకండ్ పొజిషన్ విత్ 93.41, చాలా తక్కువ డిఫరెన్స్లో అనమాట. 93.16 పాయింట్స్ తోటి ఇవి పాయింట్స్ అస్సాం స్టూడ్ ఎట్ థర్డ్ పొజిషన్. అస్సాం స్టూడ్ ఎట్ థర్డ్ పొజిషన్, మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ అన్నాడు కాబట్టి లైక్ దెన్ ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద రైట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which country and Russia recently announced joint naval exercises in the Caribbean Sea February 2026 అంటున్నాడు. ఇండియా, కెనడా, US, చైనా అండ్ రష్యా. సో ఏ కంట్రీ తోటి కోఆపరేషన్ తోటి? రష్యా. విచ్ కంట్రీ అండ్ రష్యా రీసెంట్లీ అనౌన్స్ జాయింట్ నావల్ ఎక్సర్సైజ్ అని అంటున్నాడు. సో దెన్ ఇక్కడ మనకి కరేబియన్ సీ ఇన్ ఫిబ్రవరి 2026 అంటున్నాడు. దెన్ ఫోర్త్ కమింగ్ అనమాట, ఫ్యూచర్లో ఇవి. సో దీనిలో రష్యా, చైనా అండ్ ఇరాన్ గోయింగ్ టు గెట్ పార్టిసిపేట్ అనమాట. సో మనకి విచ్ కంట్రీ అన్నాడు. ఆప్షన్స్లో మనకి ఇట్స్ నాట్ ఇండియా, ఇట్స్ నాట్ కెనడా, నాట్ ఎట్ ఆల్ US. అసలు US ఫస్ట్ స్ట్రైక్, ఇవన్నీ ఫస్ట్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన కంట్రీస్ అనమాట. రష్యా ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా క్యాన్సిల్. మనకున్నవి రెండే ఆప్షన్స్, చైనా ఆర్ ఇండియా అనమాట. సో ఇట్స్ విత్ ద చైనా, ఇరాన్ తోటి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. చైనా, ఇరాన్ తోటి దెన్ ఈ కరేబియన్ సీ టర్న్లో డ్రిల్స్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఎవరు? రష్యా ఇన్ ఫిబ్రవరి 2026 అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ద ప్రవాస భారతీయ దివస్. దెన్ ప్రవాసీ భారతీయ దివస్, PBD అంట, సెలబ్రేటెడ్ రీసెంట్లీ అని అంటున్నాడు. దెన్
7th January, 8th January, 9th January, 10th January అండ్ 11th January ఇచ్చాడు. ప్రవాస భారతీయ దివస్ జనరల్గా మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ 9th Januaryని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. 9th January. సో commemorating the celebrating or commemorating the return of the Mahatma Gandhi anamata, which commemorating the return of Mahatma Gandhi from South Africa. South Africa నుంచి మహాత్మా గాంధీ 1915 January 9th రిటర్న్ అయ్యారనమాట. సో ఆ రిటర్న్ అయిన డేని మనం దెన్ వీ అబ్జర్వ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ ప్రవాస భారతీయ దివస్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. దెన్ 2015కి ఇది 1915 నుంచి 2015కి దెన్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 100 years అనమాట. సో దీని తర్వాత నుంచి 2015 ఆన్వర్డ్స్ నుంచి దెన్ దే స్టార్టెడ్ కండక్టింగ్ దిస్ బైఎనియల్ అనమాట. బైఎనియల్ అంటే 2 yearsకి ఒకసారి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అని అంటే లైక్ మనకి కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రవాస భారతీయ దివస్కి చీఫ్ గెస్ట్ కూడా వస్తారు. ఒక కంట్రీ నుంచి చీఫ్ గెస్ట్ వస్తారు. దీనికి ఒకదానికి November 26కి చీఫ్ గెస్ట్ వస్తారు. సో సడన్లీ దెన్ దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ టు గెట్ ఆస్ దిస్ వన్ అనమాట. సో ప్రవాస భారతీయ దివస్ ఎప్పుడు అని అడుగుతున్నాడు. సెలబ్రేటెడ్ రీసెంట్లీ ఆన్ November 9th January అనమాట. ఎవ్రీ ఇయర్ 9th January అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ అ ప్రవాస భారతీయ దివస్. బట్ ప్రవాస భారతీయ దివస్ సెలబ్రేషన్స్ మనకి 2 years జరుగుతున్నాయి. 2 years వన్స్ జరుగుతున్నాయి. దీన్ని ఎన్ఆర్ఐ డే అని కూడా అంటాం, నాన్ రెసిడెన్షియల్ ఇండియన్ డే అని కూడా అంటాం. ఎన్ఆర్ఐస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రవాస భారతీయస్ అనమాట. సో ఇక్కడ బయానియల్గా జరుగుతోంది 2 yearsకి ఒకసారి 2015 నుంచి అనేది పాయింట్ మనకి. అయితే ఇక్కడ 2023లో జరిగింది 17th ఎడిషన్ అనమాట. 17th ఎడిషన్ 2023లో జరిగింది 17th ఎడిషన్. దట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఇండోర్ అనమాట. ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్. 2025లో 2 years వన్స్ జరుగుతుంది కాబట్టి 2025లో దట్ వాజ్ 18th ఎడిషన్. సో 18th ఎడిషన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ భువనేశ్వర్ ఒడిస్సా అనమాట. నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు అంటే 2027లో. ద ప్లేస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ మెన్షన్డ్ అనమాట. సో దీనిలో ఏంటి అని అంటే దెన్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో చీఫ్ గెస్ట్ని కాల్ చేస్తారు. అలా 2025లో మనకు వచ్చిన చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు అని అంటే దెన్ ట్రినాండ్ అండ్ టొబాగో. సో ట్రినాండ్ అండ్ టొబాగో మనకి హెడ్ అనమాట. మనకి చీఫ్ గెస్ట్గా రావడం జరిగింది 2025లో. దట్స్ అ పార్ట్. ప్రవాస భారతీయ దివస్ 2025 edition. Then the chief guest is Trinidad and Tobago president. Trinidad and Tobago president Carla Canglo. Mrs. Christine Carla Canglo అనమాట. ఈవిడ 2025 చీఫ్ గెస్ట్. 2027 ద ప్లేస్ నాట్ ఎట్ డిక్లేర్డ్. సో 9th January అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ అ ప్రవాస భారతీయ దివస్ పీబీడీ అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ సంస్కార్ శాల హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ అంటున్నాడు. సంస్కార్ శాల. సో దెన్ బీహార్, గోవా, అస్సాం, కేరళ అండ్ ఒడిస్సా ఇచ్చాడు. ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు అంటున్నాడు. సో దెన్ సంస్కార్ శాల ఈజ్ అ ప్లేస్ వేర్ లైక్ ప్రొవైడింగ్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్. ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్కూల్ సంస్కార్ శాల. సంస్కార్ అంటే ఇస్ ఉర్దూ వర్డ్ కదా. ఉర్దూలో దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సంస్కారం అంటే లైక్ వాల్యూస్ అనమాట. సో సంస్కార్ శాల దెన్ విలువ ఆధారిత విద్య అనమాట. సో దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ 4 to 14 ఏజ్. 4 to 14 ఏజ్ వాళ్ళకి ఈ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్ని.
This was launched by the Assam governor. Assam governor. So మనకి అస్సాం స్టేట్ ఇచ్చాడు కదా, విచ్ స్టేట్ అన్నాడు? అస్సాం. అస్సాం ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. అస్సాం గవర్నర్ దెన్ Lakshman Prasad. Lakshman Prasad started this particular program అనమాట. So then with this particular one, the values of the students, like then how they treat parents, how they treat elders, then all these things then taught in this particular schools అనమాట. That is the context. So moving to the next one. So then during the construction of which expressway recently, the National Highway Authority of India has created 2 Guinness World Records అంటున్నాడు. 2 Guinness World Records టర్న్ చేసిందని అంటున్నాడు. సో ఆన్ January 2026లోనే అనమాట, January 2026. దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్స్ప్రెస్ వే అనమాట, ఆంధ్రప్రదేశ్కి రిలేటెడ్ వే. చెన్నై విజయవాడ ఎక్స్ప్రెస్ వే కాదు, బెంగళూరు విజయవాడ, బెంగళూరు కడప విజయవాడ, కడప విజయవాడ ఎక్స్ప్రెస్ వే కరెక్ట్ వన్. చెన్నై బెంగళూరు కాదు. సో ముంబై బెంగళూరు కాదు, చెన్నై ముంబై ఎక్స్ప్రెస్ కూడా కాదు, ఎక్స్ప్రెస్ వే కాదు. సో దిస్ ఇస్ NH 554 అనమాట, 554G ఈ ట్యాగ్లో. సో 24 అవర్స్లో దే కన్స్ట్రక్టెడ్ 28.95 kilometers line అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ achieved by NHAI, this particular one. So then NHAI got 2 Guinness records అనమాట, 2 Guinness records. అంతేకాకుండా దీంతో పాటు ఏంటంటే 10,675 metric tons కాంక్రీట్ దెన్ కాంక్రీట్ వాజ్ యూజ్డ్ అనమాట ఈ పర్టికులర్ టన్లో. ఇది స్పెషల్ థింగ్. సో గిన్నిస్ రికార్డ్స్ అనమాట. ఇది ఒకటి 24 అవర్స్లో 29 kilometers. రెండోది వచ్చేటప్పటికి 10,675 metric tons ఆఫ్ కాంక్రీట్ దే వాజ్ యూస్డ్ అనమాట. దట్స్ అ పార్ట్. సో దెన్ 2 Guinness రికార్డ్స్, బెంగళూరు కడప విజయవాడ. ఆన్సర్ B is the correct one. Moving to the next one, the first World Hindi Conference was held in which year and place అంటున్నాడు. ఫస్ట్ వరల్డ్ హిందీ కాన్ఫరెన్స్. సో దెన్ 1950, 75, 2006, 2010 ఝాన్సీ అని ఇచ్చాడు, 2010 2 ఇచ్చాడు, వారణాసి అండ్ ఝాన్సీ. ద వరల్డ్ హిందీ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ 10th January అనమాట. 10th January అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ అ వరల్డ్ హిందీ డే. And then the primary objective of observing World Hindi Day is to promote the use of Hindi on global platforms. Global platforms lo Hindi ni use cheyadam anedi dini main objective anamata. First World Hindi Conference was held in which year ante, that is 2006 Nagpur lo turn chesaru. Manaki adigindi ade. Answer C is the correct one. And then Ministry of External Affairs officially observes World Hindi Day every year అనమాట. ఏ మినిస్ట్రీకి సంబంధించింది? ద Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs every year looks after this particular one. And who stressed that language keeps culture alive during the World Hindi Day event అంటే, then so ఎవరు అనౌన్స్ చేస్తారంటే కృతివర్ధన్ సింగ్ announced. Then the language keep culture and alive. సో కృతివర్ధన్ సింగ్ ఎవరు అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి జయశంకర్. అండ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎవరు అంటే కృతివర్ధన్ సింగ్. ఇతను ఏమన్నారు అంటే లైక్ దెన్ ద లాంగ్వేజ్ కీప్స్ కల్చర్ అలైవ్ డ్యూరింగ్ ద వరల్డ్ హిందీ డే అని అనౌన్స్ చేశారు. సో దెన్ దీనికోసం వర్క్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అని అంటే, హిందీ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ కోసం వర్క్ చేస్తున్న ఆర్గనైజేషన్ ICCR అనమాట, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చరల్ రిలేషన్స్. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ cultural relations. This is working towards that anamata. So approximately how many institutions worldwide
టీచ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ అంటే దాదాపుగా 770 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దే ఆర్ టీచింగ్ హిందీ అనమాట అట్ ప్రజెంట్ వరల్డ్ వైడ్. సో దట్ ఇస్ అ స్పెషల్ థింగ్ ఎనీవేస్. అండ్ ఓవర్ 100 nations ఆర్ యూజింగ్ హిందీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్. హౌ మెనీ నేషన్స్ యాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఈవెంట్ అంటే లైక్ హిందీ లాంగ్వేజ్ని 100 నేషన్స్లో యూజ్ చేస్తున్నారని కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హూ ఆర్ ద అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ ద హిందీ లాంగ్వేజ్ అంటే లైక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ చేసిన ప్రకారం ఎవరు హిందీ లాంగ్వేజ్కి అంబాసిడర్స్గా అనౌన్స్ చేశారు అని అంటే లైక్ ప్రవాస భారతీయస్ దీస్ ఆర్ అంబాసిడర్స్ ఫర్ హిందీ లాంగ్వేజ్ అని మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. దట్ ఈస్ వన్. అండ్ హిందీ గ్లోబల్లీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు దెన్ ఓన్లీ వన్ రీజన్, ఇండియాస్ గ్రోత్ అండ్ రైజింగ్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇండియా ట్యాగ్ పెరుగుతోంది కాబట్టి సడన్లీ దాని హిందీ ఇంపార్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది అనేది కంక్లూషన్ అనమాట. సో అవర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సి, కరెక్ట్ వన్. ఫస్ట్ వరల్డ్ హిందీ కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ held in 2006 Nagpur. So these are the current MCQs for the day. Then we'll meet in the next session with the continuation of this one. Thank you and good day.